اچھا ایک اہم مسئلے کی بات کرتے ہیں اور پچھلے دنوں بڑی جانیں بھی اس کی وجہ سے گئیں. یہ جو ڈمپرز کے معاملات، ٹریفک حادثات، ہیوی وہیکل کا مطلب ایسی ڈرائیونگ کرنا ڈرائیورز کا جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی گئی. بڑے واقعات ایسے ہوئے کراچی میں اور یہ ایسا ایشو رہا جس کا کوئی ریزالو نہیں نکل رہا تھا اور پے در پے واقعات اس قسم کے ہو رہے تھے. سندھ حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ کانفیڈنس میں لیا جائے ڈمپرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو اور ایسوسی ایشن کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، لوگوں کی جانیں بچائی جائیں. تو اس پر ہی ہمیں تھوڑی سی مزید بات کریں. جی بالکل. آل پاکستان ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی لیاقت محسود کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا گیا ہے. صدر ڈمپر ایسوسی ایشن نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور ڈی آئی جی ٹریفک ڈرائیور کے ساتھ ساتھ قصوروار کے خلاف بھی کارروائی کرے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ کیا پلان بنایا گیا ہے اور اس پر کتنا عمل درآمد ہوگا یہ ہم جانتے ہیں. سندھ حکومت کے ترجمان علی راشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بالکل. علی راشد کے ساتھ ساتھ لیاقت محسود چیئرمین آل پاکستان ڈمپرز ایسوسی ایشن لیاقت محسود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ. علی صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اب حکمت عملی ایک بنائی گئی ہے، ایک پلان بنایا گیا ہے، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور مل کے یہ ظاہر کام کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جب آپ دونوں ہی ہمارے ساتھ آئے تھے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کمیونیکیشن سندھ حکومت اور ڈمپرز ایسوسی ایشن کے درمیان ہے. جی علی صاحب آپ سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل افسوسناک کچھ واقعے ہوئے افسوس کے ساتھ یہاں، اور اس کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت بھی حرکت میں آئی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے آن بورڈ لیا، ڈمپر ایسوسی ایشن کو بھی اور ٹریفک ڈی آئی جی ٹریفک جو ہیں ان کو بھی، اور جتنے دیگر ادارے ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لے کے میٹنگز رکھی. ایک ایس او پی ہم نے بنائی ہے کہ جو ٹائمنگز ہیں اس ٹائمنگز کے علاوہ ڈمپر جو ہیں وہ انٹر نہیں ہو سکتے کراچی شہر میں. اس کے علاوہ سزائیں بھی دی گئی ہیں. ڈمپر جو ہیں کافی ہم نے کانفسکیٹ بھی کیے ہیں اور ان پہ ایف آئی آریں بھی ہوئی ہیں. مگر ہم نے سوچا یہ تو جو سزا دینے کا عمل ہے، اس کے علاوہ اس کا جو میکینزم ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے میٹنگز کی اور مشاورت کی اور سب کو آن بورڈ لیا. ٹریفک جو قانون ہیں، قوانین ہیں، ان میں بھی ہم نے تھوڑی انفورسمنٹ، قانون تو ہے مگر انفورسمنٹ میں بھی ہم نے ٹریفک پولیس کو کہا ہے کہ تھوڑی سختی لائیں. ہیلمٹس، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ڈمپر کا ڈرائیور صحیح چلا نہیں رہا ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی غلطی ہو، مگر ہمیں اپنی سیفٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. سیفٹی کی جو چیزیں ان کو بھی موسٹ ڈیفینیٹلی علی راشد صاحب بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنی بھی تھوڑی پریکاشنز لینی بہت ضروری ہے. حاجی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے ڈمپرز میں کیمرے لگ چکے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کتنے ڈمپرز میں کیمرے ابھی تک نصب کیے جا چکے ہیں اور کیا آگے کا پلان کیا ہے؟ ڈمپر تو ہوگا 3,500-4,000 تو ہوگا کراچی شہر میں. کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ آواز نہیں آئی صحیح. کراچی شہر میں 3,500-4,000 ڈمپر ہوگا. پشتو. اچھا لیاقت صاحب، علی صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب یہ جو کیمرے نصب کیے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کی مانیٹرنگ بھی ہوگی اور اس سے جو بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں. تو آگے کیا آپ کی بات چیت ہوئی ہے ڈمپرز ایسوسی ایشن کے ساتھ؟ دیکھیں ایک زمانے میں بیک ان دی ڈے ایک چیز ہوتی تھی جب یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی. اب ڈمپرز یا بڑی جو ویکلز ہوتی تھیں ان کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا تھا ہاؤ ایم آئی ڈرائیونگ، اور ایک نمبر بھی دیا ہوا جاتا تھا کہ یہ پتہ چل جائے. کہ اب یہ جو کیمرے نصب ہوئیں گے تو سملرلی کہ اگر اس ڈرائیور یا ڈمپر کی طرف سے وہ ڈرائیور بھی مائنڈ فل زیادہ ہوگا تو ہی ول انڈرسٹینڈ کہ جی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو میری ڈرائیونگ کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ کیمرے ہونے کی وجہ سے نہیں. علی بھائی یہ بتائیے کہ جو کیمرے لگیں گے یا ٹریکنگ سسٹم ہوگا تو کون ان کو مانیٹر کر رہا ہوگا؟ کیا سندھ حکومت کی طرف سے اس کو مانیٹر کیا جائے گا یا پھر ان کی اپنی ایسوسی ایشن ہی کوئی سسٹم ایسا بنائے گی؟ پہلے بس ہم حاجی صاحب سے ایک دفعہ اور پوچھ لیں. حاجی صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کتنے ڈمپرز پہ کیمرے لگ چکے ہیں اور آگے کیا احتیاط کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
और देखो आपको भी पता है हमारा जो डंपर खासूस कराची शहर के अंदर है 3,500 से लेकर 4,000 गाड़ी चलती है। हमारा डंपर लोकल गाड़ी है या तो कराची वाले कराची शहर में चलेगा, हैदराबाद यहाँ से लेकर कश्मीर तक ना। अभी तो खासूस है ये ट्रैफिक कहने पे अभी जो नहीं आया, इसी कहने पे तो वहाँ जो हमारे जो कैमरे का सिस्टम है हमने कल से शुरू किया, तो इंशाल्लाह तो हमारा जितना डंपर भी है और सबके ऊपर बल्कि डंपर के अलावा और जितना ये गाड़ी है तो सब में ये डंपर का ये कैमरे का जो कराची शहर में आदमी जो चलेगा, तो ये कैमरे का कार्रवाई तो हमें शुरू करना पड़ेगा। तो या तो जितना गाड़ी भी है में कैमरे भी लगाएगा, लेकिन इसका मकसद ये या अगर जो जगह पे हादसा होगा तो एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन उसका पता भी चलेगा जो जिसका गलती है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई तो उसके साथ होना चाहिए, या जिसका गलती भी होगा। एक्सीडेंट तो सबका भी, एक्सीडेंट तो सिर्फ डंपर और मोटरसाइकिल का भी नहीं, एक्सीडेंट तो एक रश के से लेकर ये गाड़ी तो सबके साथ एक्सीडेंट। और ये जो कैमरा और ट्रैकिंग की बात है हाजी साहब, ये जो ट्रैकिंग भी इसकी होगी तो इसका मतलब इससे ये भी पता चल जाएगा कि ओवर स्पीड किया है या नहीं किया है, और ये सारा जो डेटा है इसका ट्रैकिंग का और ये जो कैमरे का है ये सिंध हुकूमत के साथ शेयर करेंगे आप? कोई सिस्टम ऐसा बनाया? हाँ बिल्कुल, इसका मकसद तो ये है जो हमारे अभी जो कैमरे तो हम जो लगाएगा इसका मकसद तो ये है जो आवर स्पीड का पता भी चलेगा जो शहर के अंदर और कितना आवर स्पीड भी लगेगा, और एक्सीडेंट का गलती का पता भी चलेगा। तो उसके बाद खासूद है ये ट्रैफिक तो सिंध गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ जो हमारे डंपर का नया कान दिया, हमारे ड्राइवर कंडक्टर दिया, हमारे ट्रांसपोर्ट दिया, हमारे ट्रांसपोर्ट का हिफाजत भी कर दे। लेकिन जो जगह पे एक्सीडेंट भी होगा, जो जगह पे हादसा भी होगा, लेकिन जिसी के साथ भी होगा और जिस मशीनरी के साथ भी होगा, अगर जिसका गलती भी होगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। Go ahead. जी अली साहब आप बताइएगा और मजीद क्या कुछ किया जा सकता है और इनका कितना किरदार है? एसोसिएशन अगर आपके साथ मिलकर रियलाइज करे इस प्रॉब्लम को तो इसका बहुत बेहतरीन हल निकल सकता है। तो अब इस पोजीशन में ये लोग आ गए हैं कि आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और मजीद इसके अलावा यानी कैमरे और ट्रैकिंग के अलावा क्या कुछ मजीद किया जा सकता है लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस पर बताइए क्या बात हो रही है? देखिए मेरे हिसाब से जो चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी जो इक़दाम किए हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी की फिटनेस हो गई, अगर व्हीकल है कि चलने के काबिल है। हमने माजी में देखा एक डंपर था उसके ब्रेक फेल हो गए, मीनिंग कि वो ना किसी की गलती थी, ना किसी ड्राइवर की गलती थी, ना किसी आगे जो बाइकर था उसकी गलती थी, वो गाड़ी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो रोड पे चल सके। तो फिटनेस टेस्ट गाड़ी का कि वो दूसरा ड्राइवर का ड्राइवर्स लाइसेंस, मैं एज अ नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल गाड़ी शायद चला सकूं, बट आई माइट नॉट बी क्वालिफाइड टू ड्राइव हैवी व्हीकल। यस, उसकी अलग एक ट्रेनिंग होती है, उसका अलग एक लाइसेंस होता है। तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है? फिर हमने एसोसिएशन को ये भी कहा कि थोड़ा ये ओवर टाइम और कभी कभी ऐसा होता है कि कराची शहर में दाखिल हो रहे होते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई भी होती, तो किस ज़हनी कैफियत में ड्राइवर जब वो आ रहा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा देखें। तो ह्यूमन राइट्स के भी थोड़े बहुत मतलब चीज़ें की जाएं और टाइमिंग्स को खास तौर पे फॉलो किया जाए कि किस टाइमिंग में एंटर होना है शहर में डंपर को। एब्सोल्युटली, देखें एक्सीडेंट दुनिया भर में होते हैं, वो एक चीज़ है, यू कांट स्टॉप दैट। मगर दुबई में भी जब होता है तो जैसे गाड़ी में या टैक्सी में कैमरा लगा हुआ होता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि इंश्योरेंस जब क्लेम कर रहे होते हैं कि इंश्योरेंस की पेमेंट कौन करेगा, उससे ये साबित हो जाता है गलती किसकी है। अगर ये आपको क्लियर पता चल जाए इन कैमरे लगने की वजह से कि गलती किसकी थी, तो आधे से ज़्यादा क्या 75% ऑफ द प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। जी, और हाजी साहब आप बताइए क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी हमने जी ड्रॉप हो गए अली साहब, ऐसे वाक़यात भी हमने देखे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लेकिन उसके बाद अब वो गलती किसकी थी ये भी नहीं पता चला। लेकिन डंपर्स के खिलाफ हाजी साहब जब भी हमारे पास शो में आए तो उन्होंने कहा कि डंपर के ड्राइवर को मारना शुरू कर देते हैं लोग, उसको पकड़ते हैं, डंपर को जला देते हैं, ट्रक को जला देते हैं, तो माली नुकसान होता है, उसकी कॉम्पनसेशन इनको नहीं मिलती है। तो इन मामलात को भी आप देखेंगे साथ साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ हम एक्शन हमने अभी रिसेंटली लिया था। आपने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके रिएक्शन में लोगों ने डंपर जला दिया और उसको नजर आतिश कर दिया। तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे हमने सबको जो है गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ FIR भी थी, और उनके एक सरबरा थे जिनको हमने काफ़ी अरसे जेल में भी रखा। तो उसके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस है। वी ऑब्वियसली वांट वो
किसी तौर और पे जीरो बर्दाश्त नहीं किया टॉलरेंस मेंटेन करना नीड्स टू बी यू नो कंटिन्यूड, क्योंकि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसको रिस्पेक्ट करना कि जो भी आपके इदारे डिसाइड करेंगे वो पनिशमेंट है, इट्स इन देयर हैंड्स, हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। वो जो प्रोसिक्यूशन की आपने बात की है ना, वो बड़ी अहम बात है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के अंदर अगर लूप होल्स छोड़े जाते हैं, और अक्सर इन्वेस्टिगेशंस में हमने देखा है, तो अगर मुजरिम छूट जाता है और उसके बाद फिर वो मजीद मुआशरे के लिए डैमेजिंग होता है। तो जनाब ये हमने डंपर से मुतालिक जो सिंध हुकूमत की तरफ से एक इक़दाम उठाए गए कि ट्रैकिंग होगी और कैमरा लगेगा, तो इससे उम्मीद यही करते हैं कि लोगों की जानें बच सकेंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लियाकत महसूद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।